Assalamu alaikum hurmati al-tilizut balahulil assalamu alaikum khiriyal raq цуял байби кулибуго Нижер игадула передача алды. Ичабилиб сентябрь цада роста да цебек уду абуна. Жиндир ши'ру хавура братхлуги. عرب الكاتلوجي عرقابي تارو شعير جندير راعية دنيالكو حيران هورو حكماتو مارشدة المستار جندير جو روتليات عدم زراك المكور هرورو طبيعة عمال دقي هيتلو طورو موهل إرشارو إنسان حمزات الرسول هورو دسا أي دنيال دواج أرل دسا مقوالانس إلا الشبسون شوباي До сей поры с времен тех дальних. أبولا هيدنا العدمال تساق بقناعت عسلو دجانب تسوك إيقو قروني لقونا ريلان أبولا حقيقة تلدقي حمزات الله سلوك أنا تكرار خيهيجو تحقو تسو رسولي خاصية وغريدة فلسوفيا بعقلو تايتلو باسيحة بكلامتلو إنسان خلقيو بايتسو العمر يتلو وتورشيستو يتلو بوتول دراخوناغو يتلو أرادا بوغي بحوك إدقي الحلقون ناقيقون بلاهرا ميخت بيكولا كيان حكماتب زحماتب روحية بقوتكي ريكيل قواكيجي قواريعوني بسفار نوخيس ناقتون بوغي بالي كبيرالدك إيقوسون بانا إسانا رسول حمزات وسلقاح القنقربي دنيال سويرو للدس Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. دونوك أنا تشانجي بات إيو خود إلا راك أزول تحو حاجتو تجدال نوسكويز خيسي زهيجيو ديتسغو باكارب ديرغو تشيراقلو دون ديرغو ويكاسلو حكمات فوق إنا حاليكاتيال دي دان ديواغوليو حيرانال كوچ نزول كارتيال دات معرولاسكي تيلا Поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. شاعر بيچيزي كاناني هنكيدا بيچيزي كولين هيسو ليك الماتس هيسو بيكرا بزول ماتس هيسو رعا بزول معدان يقوتهم باقشار براعو معنا اللي هو عجائب براعو الأسترس دان دهارون هالعقار القويز دا قوات إسل ونتلر بچالي قتلو لكين عمير القدار قبي أدابية تتلو وكيل زبي أوارستان تلو تاشارلو كولب خونزا قطعات يالدا لدالغو رأيونا دا جانب تلوني بوحنات أباك ألدا سام تشيتكم هالبادري دتليك أبدان شوي هبونا رأيونا خل بيت إرسول إيشال توراليو نور محمد زاديوس يسول زمستيتيلاز جواب الإيشاز دروغل نوخ ماتلوليز وهوتسل روستال عداماز أتسري هيني شوارل هالبادري دتصدقوك أنا نتلي راقصيو داغستان ريسبوبليكا يخلط أتسويسي بريزيدنت محو إماتويش حليودي اختلاط كيبكون كيش مقانكون داد شوي هبونا هوتسديرتسا أدراج أرال هالبادريدا هنسان حرماتي الهالبال رغارنا رسول الوطن أوار أدابية تلغان سيتو يتقينا بتعاد روست دا تسبيع خطرب قحل قنقرب ممراليا بكومبلكس أدراج أرز خالبونا هم ممراليا بكومبلكس كوديو شاعرس ناقت هرب هايبات النوخ بيسي زبوليل معارو أدابية تلغ تاريخ الجانب أوتس براكت الماتس تلغ تيم بورخرو فايزل دجانب هي باچرو قدر قنصول عمرو سبيتش زرول السورات زوق خدور بايبي كنا فايتسول فايزتل قودوتيتل وقوديب عمرتل بورختل دواخني هيسول هيباتا بروتسر بعرول شواخل دريتلرم بايرام جي باركولوغوك أتايل هاريزي
Дорогой мой Садат, вот я и приехал к тебе из того огромного мира, в котором еще мой отец подметил так много недостатков. Я объездил его, этот мир, и увидел много диковинного. Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят меня автострады Америки. Я любовался вами, но сердце мое билось спокойно. А если и учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова. Отчего же сейчас, когда я снова увидел эти 70 саклей, приучившихся у подножия скал, сердце мое раскачалось в груди так, что больно ребрам. В глазах моих затуманилось, и голова закружилась. Сада, ты мой родник. Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя. Добрый день, уважаемые друзья, гости, ценители человека планетарного масштаба, певца добра и человечности, удивительного поэта 20 века, великого Расула. Муниципальный район, Хунзарский район, приветствует вас на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию поэта, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного Расула Гамзатова. Слово для открытия юбилейного мероприятия предоставляется исполняющему обязанности главы муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Максутгаджиевичу Задиеву. Мне все народы очень нравятся. И трижды будет проклят тот, кто думает, кто попытается чернить какой-нибудь народ. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые гости, дорогие жители района. Мы рады приветствовать вас на родине великого поэта современности, человека мира Расула Гамзатова. Как ни скорбно, уже 15 лет, как и весь Дагестан, мы отмечаем гамзатовские дни «Белые журавли» из великого Расула. Имя этого человека с большой буквы дорого каждому дагестанцу и россиянину. Его знают и чтут во всем мире. Значение его поэтического дара столь велико для нашей страны и всего мира, что ежегодно проводится большой литературный праздник всероссийского масштаба – Дни поэзии Расула Гамзатова. Сегодня я хочу поздравить всех с 95-летием со дня рождения Расула Гамзатова, которое объединило всех нас на родине великого поэта селения Сада. Миллионы людей знали его творчество, пели песни на стихи Расула Гамзатова. Простыми искренними словами он мог передать самые глубокие, сокровенные чувства человека – любовь к родине, матери, женщине. Жизнь и творчество Расула Гамзатова является ярким примером служения Родине. В своих произведениях поэт воспел общечеловеческие ценности, неповторимую красоту, богатый нравственный мир родного края, вдохновенно призывая всех к дружбе и братству. Счастливы и те новые поколения, которым еще предстоит узнать свет высоких звезд, мудрость и величие моего Дагестана и бессмертие его журавлей. Журавли Расула Гамзатова продолжают свой полет и в третьем тысячелетии, призывая людей к доброй воле объединиться в борьбе против насилия и террора. Думаю, полет белых журавлей никогда не прекратится на нашей планете, принеся мир каждому дому и спокойствие каждой матери. Нет с нами Расула Гамзатова, но в память о нем остались его книги, остались образы, воплощенные в музыке, в камне, в кинофильмах. В наших сердцах осталась светлая память о достойнейшем сыне Дагестана и России. Мы будем бережно хранить его наследие, как драгоценную часть нашей духовной культуры. Будем помнить его уроки, уроки добра, любви к своему народу, Отечеству, уроки дружбы и уважения ко всем людям планеты Земля. Мы, земляки Расула Гамзатова, еще раз приветствуем всех гостей на древней Хунзарской земле и с огромным чувством благодарности говорим всем большое спасибо, что вы нашли время почтить память нашего великого поэта. Спасибо. Вот в путь выходит пешеход. Что он берет с собой? Вино берет и хлеб берет. Но, гость мой дорогой, тебе окажем и почет, поклажа не нужна. Горянка хлеба напечет, а горец даст вина. Вот в
в путь выходит пешеход. Что он берет с собой? Кинжал наточенный берет. Но, гость мой дорогой, в горах тебе привет и честь. А если враг не спит, кинжал у горца тоже есть. Тебя он защитит. Вот в путь выходит пешеход. Что он берет с собой? В дорогу песню он берет. О, гость мой дорогой, есть песни дивные у нас. В горах им нет числа, но песню ты возьми в запас. Она не тяжела. Друзья, поделить радость торжественного мероприятия 95-летия народного поэта Дагестана пришел председатель Союза писателей Республики Дагестан Ахмедов Магомед Ахмедович. Ассаламу алейкум, хиял мa'ruf. Ассаламу алейкум, чала Расул. Расул хамзату суги. Таз хамзат гибат ам. Ассаламу алейкум, хундел алхи мa'ruf. Адабият суги. Мац суги. Такшар. Ассаламу алейкум, хиял удолзаби. Хамзат Расул бат ам. Удр мa'ruf мац асбабики колина колдида. Бжойки незго харлос ахли рох. Хамзат Расул нишрат, нишрмарул, нишрагистан, нишрак. Нишрак, грот, ицкумаро. Hebdun oldu bir hizavra, hebdun oldu hazavra, hebdun oldu tibit izavra, otçevesini ters hayır, otçevesini kutu zeyhudana. Edil fidal, kidago matematiğe bak alsan, matematiğe mukrak olsan, matematiğe şaharazsan, matematiğe Respublika havuzsan, Dağıstan'da, insana giraç bunu kep olşuvan, kadar okan, matematiğe milat hazul, matematiğe halk hazul. Hezkiniz go, udiya Barkalat qale u Dag'istan shligi khundir atlet shligi Rasul Hamzatu Ura Rasul Hamzatu sketch qara Rasul Hamzatu sketch borjara Сатлитлиги ножей кинезего Класс рохом худай. Я хочу представить слово Геннадию Викторовичу Иванову. Дорогие кунзакцы, дорогие садинцы, а в Саде я уже 5-й раз. И поэтому я прочитаю вам 2 стихотворения про Цаду. Я вот здесь не вижу, может быть, он здесь, Мухуч Патахов. Вот это стихотворение я посвятил ему. Живет в горах мой друг Мухуч. Он и приветлив, и могуч. В его родной аул Цада я приезжаю иногда. Мы с ним обнимемся с Мухучем, друг другу поглядим в глаза, как бы уверенность получим, что мы с ним оба вместе за мир в России. Это нужно ему и мне, стране большой. Ну и понятно, мы за дружбу, за родину мы всей душой. И еще одно стихотворение, посвященное Цаде. Когда-то я приехал, когда еще не было вот этого, значит, памятника. Вот, не знаю, растут ли сейчас яблоки в саду, но я набрал яблок и в Москву привез яблоки из вашего сада. И вечером, когда вернулся в Москву, написал стихотворение «Вечернее воспоминание». На столе моем яблоки из аула Цада, над столом зажигается, как в ауле звезда. Вспоминаю селение и людей, и музей. Вспоминаю, как доброе, как родных и друзей. Друзья мои, вот это все врагам нашим хочется разорвать, поломать. Но Россия, родимая, не кукушка, а мать. Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам. Это понял, почувствовал и увидел я сам. И в ауле Гамзатовском, и в Якутской дали. О России единственной нам кричат журавли. О России единственной мы и сами поем. Хоть у каждого родина и отеческий дом. Да, Россия родимая, не кукушка, а мать. И она обязательно будет всех защищать. На столе моем яблоки из аула Цада. Будем вместе и братьями навсегда, навсегда. Спасибо, дорогие цадинцы. Спасибо. Хочу представить слово нашей землячке, народному поэту Дагестана Залму Батыровой. Расул Хамзатов, ук арнетлер чохилсон, нетлер рохилсон, нетлер вечерилсон. Нот, ук ара вечералда,
Эмерл ват ивет илмацзда рикана кучдул. Итальянский мацалда. Рикана Беларуси хилмацалда. Узбека зулмацалда. Ват ивет илмацзда чоги долги. Ама нотхза иргашечо Расуль Цониги кеть маарумацалда халбадири цализи. Я хочу сегодня, чтобы наши гости услышали звучание прекрасного аварского языка на словах Расула Гамзатова. Он любил женщин. Если Махмуд любил только Муи, Расул любил всех женщин и очень красиво писал о женщинах. Игу и цулабер цоху надалда, цоху дурк срузул тури оли вдун, нуску ханчилав кетч цодур мацалда, дур цоху раия адалту ливдун. Дир хаб игу бер, игу оли биш, и нуску шахеч дух валахизи. Хаб дир цоху умру, антску шахечеб, антс абгудуитлезе дир гуангарбца. Никто не сказал так красиво о женщинах. Он нас любил. Это маленькое село дало миру и Дагестану замечательных поэтов, которые стали гордостью, радостью, достоянием Дагестана. Мы этим гордимся. Расул говорил, поэт живет двумя жизнями. Сначала время формирует поэта, потом поэт преобразует время. Это и ему удалось сделать. Он темами своих стихов брал все негативные явления жизни, и воровство, и подлость, и коррупции, и чего только он не изображал в своих произведениях. Сегодня с нами Расула нет, но его поэзия, как оружие в руках, борется против всех негативных явлений жизни. Спасибо всем. Да здравствует наш Расул. Да здравствует Хунзах, да здравствует Ада. Спасибо всем. Дорогие друзья, к нам из далекой Белоруссии приехал председатель Союза писателей Минской писательской организации, который переводил Расула Гамзатовича на белорусский язык. И вообще белорусы очень любили поэзию Гамзатова. И очень хорошие стихи, большой цикл стихов посвятил Расул Гамзатович по Белоруссии. Я хочу представить слово Позднякову Михаилу Павловичу, поэту, председателю Союза писателей города Минска. Я сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Пламенный привет вам из моей Беларуси, где знают, чтут и любят Расула Гамзатова, где любят Дагестан. Расул Гамзатов, его творчество – это и наша гордость, это и наше богатство, это и наша любовь, как богатство и любовь всех прекрасных народов, всех стран, всех добрых людей нашей планеты. Я второй раз в Дагестане, я влюблен в вашу солнечную, поэтичную, прекрасную, миролюбивую, гостеприимную землю. Нередко мне сдается, что солдаты, якие не вернулись с войны, колисти не полегли вечной стратой, а журавлями сталися яны. Из тих часин удалечі висотной лятуть и протинают криком нас. Ці не тому так часто и самотно, мовкливо их проводим мы что раз. Цяпер перед вечернею порою у легким змроку бачу, журавлі лятуть своєю звичною чарадою, як у полях людьми яны ішлі. Яны лятуть нестомные над светом, и перакличка сумная чутна, ці не тому, клич журавлины гэтай аварской мове радостный здавна ляціць, ляціць по небе клин стомленый, ляціць у легким змроку, нібы ў сне, и в тым страї промежак бачу вольный. Магчыма, гэта месца для мяне.
надыйде день, и с криком журавлиным я поплыву, кидаючи свой клич, з небесаў голосом птушиным усім, кого покинул на земле. Слава Расулу Гамзатову, слава великому Дагестану, слава великой России, славе нашему сябровству, нашей дружбе. Я счастлив быть впервые на вашей благословенной земле. Спасибо. Спасибо, Михаил Павлович. Нас вообще удивило такое замечательное отношение, которое вот на этих памятниках написаны имена. Особенно Михаилу Павловичу это было дорого, потому что каждый третий белорус погиб в Великой Отечественной войне. Это вообще многострадальный, очень добрый и замечательный народ. Спасибо, Михаил Павлович, еще раз. К нам приехал зампредседателя Союза писателей Узбекистана, поэт Михажидин Уджиматов. Он переводит Расула Гамзатовича на узбекский язык, издает его стихи и сам любит Дагестан и дагестанскую поэзию. Ассаламу алейкум, азиз достар. Здравствуйте, уважаемые дагестанцы. Прежде всего, разрешите передать вам от народа Узбекистана, от писателей, поэтов, который всегда любил великого сына Дагестана Расула Гамзатова, большой привет. Я вчера сказал, что вы в Дагестане любите Расула Гамзатова, но наша любовь Расула Гамзатова не меньше вашей, но больше. Мы в Узбекистане Расула Гамзатова тоже считаем своим поэтом. Нет ни одного дома, нет ни одного человека, который не знал стихотворения Расула Гамзатова. Он, как соловей, учил всех нас, как любит Родину. Я, с вашим позволением, читаю его стихи «Журавли» на узбекском языке. Вот мы недавно выпускали такую книгу, эта книга называется «Ох, турналар, бели журавли». Shundayin tuylar, ba'zan askarlar, qonli jangdan qaytmay jonni sor etgan, qachonlardir yerga qo'yilmay ular, oppoq turnalarga aylanib ketgan. Uchib o'sha olis vaqtlardan buyon ular shu kungacha chorlaydi balkim, shundan bo'lsa kerak ko'kka boqqan on. Ma'yus o'ylar ichra qoladirmiz jim. Bugun ham kuzatdim oqshomgacha lol, tumanlar azmida qilganday nido, daladagi saf-saf odamlar misol, uchib o'tdi qator dilimda vido. Olislarni ko'zlab borarkan yolg'iz, kimning ismin aytib chorlar yo'liga, turnalar qurquri falakda bejiz, o'xshashi shundanmi avar tiliga. Uchishar horishib juda, kun botar tumanni yorib misli yoy, bir kichik bo'shliq bor ular safida. Men uchun atalgandir balki o'sha joy. Qachondir payt kelar tumanda ayon, turnalar safida ketgum u kunda. Zamindagi barcha do'stlarim shoyon, qush tilida ko'kdan chorlagim shunda. Уважаемые гости, я в музее видел во всех языках мира стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».
Я очень бы хотел бы, там еще был на узбекском языке тоже, там если это стихотворение. Спасибо вам большое. Слово представляется секретарю Союза писателей Дагестана, редактору журнала «Дружба», поэту Патахову Магомеду. خريال راكتويل تيهول دلقي خمس دلقي جماعة إتجا راك باركلو نجدا هاب بايرام رسول حمزة وصل بايرام هابتون رسول الجورو نكال عام داغستان خلقو خلقو روسيا خلقو بايرام دي داب جاق قاعدين راك الدبوغو هيت إنو تشيدون رسول إفعال دانس وسنت أبارك يوبيليال دي هني واج أرميخ يبابي خلاص هتصور راك الدبوغو شاب قوبو سنت أبارك يوبيليال دي هني أرميخ راك الدبوغو شاب قويل دا أنس وبي أنقوغو بي سنت أبارك يوبيلياز دي هني أرميخ جرقوم رسول حمزة أرال دستاقي شاب يوبيليا هبون نكتا انقوال دا شوغي انقوال دا أنس وبي انقوال إلى الشروع على إساناكي أما رسول حمزة واسدخون قبروكي هسو آدابكي هسو حرماتكي زحوني كده جانب قريبي الله بقو راسيال داقي دنيال داقي أعوني بهجو هبيش كل يوم كده كيد داقو هانير هارول داندرو سنز دستاقي هانير أنقو بريك الأسهار قون روك إقون خين خيقون نكده خونغي رسولي دخون بقب чух إقون راجعون العدم از دستاقي Я прочту одно небольшое стихотворение, которое пока есть человечество, никогда не теряет актуальность, восьмистишие, на вашем тоже, конечно. Индияз абула дуньялалди, шивгобач иналди борш халрачанин. Маарук абула дуньялалди, шивгобач иналди цумалрачанин. Дитсани абила дуньялалди, шивгобач иналди عدن وجهاني صوت عدم ازو صومال كهان صوغي عدم ازو борхал кхан баркала рохали гундан чозак махмед. Дорогие друзья, к нам в гости приехал секретарь Союза писателей России по национальным литературам, переводчик Латынин Валерий Анатольевич. Представляю ему слово. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие земляки всемирно известного поэта Расула Гамзатова. Я, в отличие от Геннадия Викторовича Иванова, третий раз на благодарной, благодатной земле Дагестана, но успел уже влюбиться в ваш щедрый гостеприимный край. И вот хочу вам об этой своей любви поведать. Золотисто зеленые горы примагнитили душу мою. Хоть, конечно, не в юную пору оказался я в этом краю, но все чаще в простор сновидений журавли устремляют полет. Вижу белые села селений, где орлиное племя живет. Вижу плавную поступь горянок и лезгинки кипучую страсть под чарующим взором смуглянок. Мудрено от любви не пропасть. Звонким песням и танцам внимая, я себя ощущаю орлом. Расстелилась кошмой степь родная, далеко, далеко под крылом. Все здесь дорого сердцу и свято. Обелиск, клин солдат, журавлей и глядящий с портрета Гамзатов, породнивший стихами людей. Так будем же верны этому завету побратимства и братства навсегда. Слово представляется поэту, прозаику, издателю Мамеду Халилову. Салам алейкум, Хунзахсыт, Садинсыт. Я счастлив и горд тем, что могу отсюда, на родине Расула Гамзатова, поздороваться с вами. Мы много говорим о Расуле Гамзатове, об истоках его поэзии, об всечеловечном охвате его поэзии. Но для понимания истоков этой поэзии надо, оказывается, быть обязательно здесь, на его родине. Вот я здесь смотрю на Седло-гору, на селение, на горы. Здесь до земли дальше, чем до неба.
Поэтому мне понятным становится, почему Расул Гамзатов так пламенно любил жизнь, понимал ее хрупкость, понимал ценность добра, любви, взаимоуважения, необходимость сохранения наших обычаев, нашего всего того доброго, хорошего, что есть в нашем народе. Наверное, давно надо было сюда приехать, но поскольку все-таки меня представили как поэта, но что-то я думаю, что должен прочитать. Я написал стихотворение «Горцы в городе». Мы, горцы, всегда тоскуем по горам. И стихотворение об этом. Мы бьемся, словно в приступе подучий, ночами нежа собственную боль. Искали на равнине доли лучшей, но оказались худшей из неволь. Мечтая умереть от сладкой боли на простынях пахучих горных трав, но вписанные в круг глухой неволи, мы гаснем, грудь до крови разодрав. А в памяти дрожит фатаморганой хребтов зубчатых белая гряда, и по ночам в просветах тучи рваной призывно светит крупная звезда. Густей тени облаков во взоре, и все журчит утекшая вода. Сынов своих не отпускают горы, душа моя насытится ли когда? Есть два пути из каменного плена, дробясь на перекатах, падать вниз, или, отринув сердце иго тлена, по вертикали подниматься ввысь. Вовек не утолить нам этой жажды, не в перемене места ее суть. Привыкнув к неге, сможем ли однажды студеный воздух вышины глотнуть? Хрипим в плену уюта и привычек, чужие на веселом рандеву, а там, за гранью кованых кавычек, тропа уходит прямо в синеву. Спасибо и еще раз праздником вам. نجور رویال دا برکاتی کیم حدش رانگی سفر بیتگی بترهم الله سبولشین ابن کلی بود خرقی بیتلی نبگی سیمال خزان از وعدت لیاز سیک امگورشین روح الباگی رخوگی خواهی بی خبلا سالتونی چیزند علی چوخگی رسول کی حمزات کی کدو حوالی خود اگنیت آمین. Дорогие друзья, еще один замечательный гость, круг дагестанских поэтов, председатель Союза писателей Астраханской области Щербаков Юрий Николаевич. Я прочту короткое стихотворение Расула Гамзатова, которое я перевел и которое он посвятил вам, дорогие хунзахцы, дорогие цадинцы. Вот гляжу я на хунзахское плато и думаю, понимаю теперь, откуда он нес тот высокий свет поэзии, который распространился на СССР и на весь мир. Досталось навсегда наследство мне, заветный свет в родительском окне, старинной лампы негасимый свет был верным маяком в глубинах лет. Моей великой Родины, сыны, да светит вам окно родной страны, пусть новым поколением сквозь года сияет путеводная звезда, родимой Сакли заповедный свет, великое наследство и завет, он каждому укажет верный путь, не позабудь его, не позабудь. И Расул Гамзатов никогда не забывал свою родину, и слава Богу, что вы не забываете, и все мы не забываем великого общечеловеческого поэта Расула Гамзатова. Я сейчас привез в подарок друзьям книгу, которую назвал по завету Расула. Я подарил ее главе вашей администрации. Там собраны мои переводы современных дагестанских поэтов. Конечно, открывает этот сборник, открывают переводы, мои переводы Расула Гамзатова, но там в сборнике есть и стихи замечательной аварской поэтессы, которая здесь выступала, народной поэтессы Дагестана Залму Батировой. Я хочу прочесть стихотворение, которое я перевел на русский язык.
Я думаю, оно вам будет понятно и близко, потому что называется оно «Хунзахское лото». О край моей любви, моих мечтаний, души богатства ты в моей судьбе, 100 тысяч самых ласковых названий готова подарить сейчас тебе. Соединил ты, как художник, вместе гор величавость с буйной силой рек. Народные серебряные песни из сердца твоего берут разбег. В их светоносном радостном потоке услышь и мой напев. Хунзах, любви узор в свои вплетаю строки об этих удивительных местах. Пусть огонек, который зажигаю в душе моей, в этом жизни суть, другим сердцам аварским помогает на родину найти заветный путь. Да будет зов корней над каждым властен земли, непобежденной и святой. Пускай сияют слезы, слезы счастья у тех, кто возвращается домой. Ты вел меня через грозу и вьюгу на крутосклонах отдаленных дней, лечил от всех несчастий и недугов целебный воздух Родины моей. Судьба твоя, судьбе эпохи впору, и не отнимет у меня никто любовь мою, защиту и опору. Рай на земле, Хунзахское лото. Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Я по образованию арабист, Ленинградский университет когда-то закончил. И много лет работаю в арабском мире, перевожу арабскую литературу. И на этой почве мы подружились с Расулом Гамзатовичем. Он стал моим знаменем восстановления международных связей Союза писателей России, прежде всего с арабским миром и с писателями многих стран нашего, так сказать, общего мира. Я вам должен сказать, что вот насколько он любим, например, арабскими писателями. В каждом доме, в каждой, так сказать, кабинете арабского писателя любимейшая книга «Мой Дагестан». Когда мы делали эти связи международные, да, мы старались, чтобы дагестанская поэзия звучала во многих странах мира. И таким образом стихи на аварском звучали и во Вьетнаме, и в Палестине. Должен был сюда приехать председатель Союза писателей Палестины, наш друг Мурат Судани, но, к сожалению, в последний момент президент Палестины поручил ему ответственное, так сказать, задание. И поэтому я от его имени палестинский платок хочу вручить вашему мэру Нурмагомеду. Я желаю вам счастья, я желаю вам благополучия и, конечно, любви. Любви, которую проповедовал в своих стихах дорогой всем нам Расул Гамзатов. Ассаламу алейкум, хундарил джамаат. Расул Гамзатов Расул Хунзах вицine ватаго циябжубук инаро ама итле кудиаб талих буго Расул Гамзатов итлерук ин диде ракал шуязворт муесул رابي خاصكو هاب زمان الله أربع لابي ثارو محمد سوغيدا زويش أما ديتسا ديرغورا خاص أبلا متر معارول مات خزباتني خواجي دون جاقغو جاني براك شراهم رسول حمزة توس كرباج تماي تيج أو هسني تلي وصيات كي تومبوغو صدق خروسك أشونغ معارول مات гитсарги صدق خروسك أشونغ معارول عادات همال. Недавно я принял участие в фестивале «Интеллигентный сезон» в Крыму. Магомед Ахмедович направил братскую эту республику. Расул Гамзатов, как мы знаем, в своей знаменитой поэме «Солдаты России» описывает события времен Второй мировой войны, когда наш дагестанец Магомед Загид Абдулманапов пал смертью храбрых в Крыму. И эта поэма начинается со следующих строк. «Спят в Симферополе в могиле братской 7 русских и аварец мой земляк. Над ними танк, их памятник солдатский еще хранит следы былых атак. И благородно вывела страна на мраморной плите их имена. Пусть память их товарищи почтут
пусть недруги их имена прочтут. Расул Гамзатов — это величина планетарного масштаба, и мы всегда будем носить его имя в своем сердце и учиться на его произведениях. С праздником вас всех, и как он и писал, пока горы существуют, с родины замечательного, большого русского писателя Валентины Распутина приехал к нам Андрей Николаевич Антипин. Когда-то Валентин Григорьевич Распутин сказал мне, у него есть книга «Сибирь, Сибирь». Он сказал: Магомед, натолкнул меня написать эту книгу. Книга Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Это книга о родине. Пожалуйста, Андрей Николаевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Как уже было сказано, здесь, наверное, на вашей дагестанской земле самый северный гость. Вот, что я хочу сказать. Ну, я впервые в Дагестане, и вот мы выступаем эти дни, и все, большинство членов нашей делегации говорят о том, что они знали Расула Гамзатова лично. И мне первое время было как бы неудобно, потому что я, естественно, его не знал. Но вот мы уже 6 сентября здесь, и у меня к этому времени отложилось четкое ощущение, что я все-таки знал его. Почему? Потому что, может быть, больше даже книг поэта представление о нем дает знакомство с его народом. Потому что я познакомился с дагестанцами, я побывал на родной земле великого аварца, я ощутил тепло вашего солнца, ваше гостеприимство. И завтра уезжаю в Сибирь с полной уверенностью, что я как будто познакомился лично с великим вашим поэтом. Поэтому я благодарю землю Дагестана, народ Дагестана за то, что вы воспитали такого великого поэта, великого сына, объединяющего ныне север, юг России, огромной страны. И вот и последнее, когда мы сюда поднимались, светило солнце, и я подумал, больно смотреть на тебя, солнце Дагестана. Сейчас немножко появились тучи. Так вот, я желаю всем нам, чтобы солнце нашей дружбы, дружбы наших народов, никогда никакие тучи не закрывали. Спасибо. Слово представляется Залму Магомедовой, аварской поэтессе. Здравствуйте, уважаемые хунзахцы и гости Хунзаха. Хунзах — это моя вторая родина. Я здесь закончила школу, замечательную, женскую, красивую школу. Я считаю тоже частицей Хунзаха. Я долго не буду говорить, я на смачном аварском языке прочту коротко стихотворение Расула Гамзатова. Дида коларахда камурал васал, киргору хун хечин, канават хечин, борхатав зобаза, кахил зобаза, кахил хункрабази, сорун ратилин, хел хард лахинего ханжел хизаан, хава қот уна қасиги қадги, хел нижрак тун пашман албераз, балахул зодил шиба саатар, Рожун унеругу хункрабазул эл, сакварал куртмалги ратлади хваун, хелин рак тун пашман албераз, раллаху лизодир шиба саатар. Баркал. Еще одна аварская поэтесса Мураги Салихова. خيريان خونس هالبال كينال غاني راج أرسنال دون جزامو محمد وجيت صدق روك أنا نتصاوله خونس جيروت الله رسول جيروت الله رسول رات جيبوت الله قوق صالي لتو رسول حمزة رسول كيج صهازو هرسازو كونكورس أبوني كارول مبوكينا قوابل بيك قوتوابل بيك بيتان قلا باهلين جيجي جيباج إنيلان ჭადარუ ხაბაზულ ოლიმპიადას დუცჭელ მოსილა ყოაბლებეკ ყოლოცოაბლებეკ ბეხანყულა ბალაჰილინ ჟეგი ჟიბაჭინილან ბაჰარჩი იაჰასუ კონკურს აბუნი კაროლ მუნბუკინა ყოაბლებეკ ყოლოცოაბლებეკ კათალარო ბაკალ ყულალრუგო ჰესუ კოტბუზდა ბარქულა სახლი როხელ ხალათ უმრუნჟე
Я извиняюсь перед нашей гостью Карачаево-Черкесской республики. Шехбузова Лариса, народный поэт Карачаево-Черкесской республики. Сада, спешу к тебе с любовью. Ты мне родной уже аул, связал стихами нас, как кровью, твой сын великий, наш Расул. На Кавказе слова изрекают крылато, и они над вершинами могут летать. Это миру всему доказать смог Гамзатов, потому и стихи его птицам подстать. Воспеваются им юный горец и старец, соблюдающий свято кодекс чести мужчин, потому что Гамзатов не просто аварец, он поэт горных кряжей и кавказских долин, он воспел этикет и культуру Кавказа, он стихами Кавказ защитил как щитом, потому его стих нам дороже алмаза, а поэзия так же надежна, как дом. Свои мудрые мысли, как сердце частицы, неустанно народам России дарил, и они разлетелись, как белые птицы, потому он над миром и сам воспарил. С любовью к вам из моей маленькой Абазашты. Слово фонд патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Танкаева Гасан Гусим Бабаевич Абдулжелилу. Он такой же памятник журавлям построил в своем собственном ауле, поэтому я ему слово даю. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, Хириял, Дагестан, Маарулла, Джамаат. С гор Рутула, самый южный форпост, вам большой салам передает мой рутульский, мой дагестанский народ. Дорогие друзья, у великого Расула Гамзатова есть такие стихотворения. Без дружбы погиб бы мой малый народ. Велик лишь тем, что любовью живет. Нам верная дружба и песни о ней. Нужней нам хлеба и воздуха, нужней нам дружба. Поэтому я сегодня хочу сказать спасибо всем гостям, которые сюда приехали. Спасибо Цадинскому джамаату, дагестанскому джамаату, что у нас есть великий Расул, который объединяет, который укрепляет дружбу и единство не только Дагестана, но великой России и планету. Да здравствует Сада! Да здравствует великий Марулинский джамаат! Да здравствует великий русский народ! Народ-объединитель! Да здравствует дружба! Ассаламу алейкум! К нам приехал из Ставрополя поэт-переводчик Чугаев Евгений Павлович. Здравствуйте, дорогие односельчане великого поэта. Я в Дагестане в первый раз. И у меня пока нет стихов о ваших славных землях, но благодаря вашему радушию, благодаря вашему гостеприимству, я думаю, что вдохновение обязательно появится. Я обязательно что-нибудь напишу. Каждый день вы чем-то меня удивляете. Я уже не знаю даже, чем еще вы могли меня удивить, но сегодня нас встретили за 12 километров от села. Я такого нигде никогда не видел. Спасибо вам огромное за это. Вчера мы общались так просто, вот поэтически, общались с отцом Нурмагомедова Магомеда, с Нурмагомедом. Чуть позже мы общались с героем Советского Союза, генералом-майором, который вот так запросто просто вошел, сел с нами за стол и поэтически начал делиться. 95-летний дедушка, получается, ровесник Расула Гамзатовича, сел и поэтически начал делиться своей мудростью. Спасибо вам, спасибо вашей земле за то, что вы даете России таких славных людей. Спасибо большое. Рассядемся на плоской крыше сакли, и мои земляки начинают расспрашивать меня. Не повстречал ли ты в дальних краях нашего человека? Нет ли на земле гор, похожих на нашей? Не было ли тебе скучно в чужой стороне? Не вспоминал ли ты наш аул? Знают ли там в других странах о нас, о том, что и мы живем на земле? Я отвечаю, откуда им знать нас, если мы сами себя еще как следует не знаем? Нас 1 миллион. Мы собраны в каменную горсть дагестанских гор. 1 миллион человек.
и 40 разных языков. Вот ты расскажи о нас, нам, самим и другим людям, живущим по всей земле. Слово предоставляется Ахмедову Патаху Гайдарбековичу. Салам алейкум, дорогие гости. Салам алейкум, земляки, хунзахцы. Сегодня для нас, родственников и земляков Расула Гамзатовича, большая честь находиться вместе с вами, праздновать его 95-летие со дня рождения и 50-летие со дня того, как написано было стихотворение «Журавли». Без вас этот праздник не состоялся бы. Вы украшаете наш общий праздник. Хочу особую благодарность выразить коллективу администрации Хунзарского района за подготовку, которую они провели в кратчайшие сроки. Хочу поблагодарить Союз писателей Дагестана во главе с Магомедом Ахмедовым за ту работу, которую он проводит, чтобы память Расула Гамзатовича Гамзатова сохранилась навсегда. Сегодня без вас этот праздник был бы скучным, нерадостным. Вы знаете, Расул Гамзатович любил не только аул Цада, не только Хунзах, не только Дагестан. Он любил всю планету. Маленький поэт из маленького аула Цада, большой поэт большой планеты. Таким он стал благодаря вашим читателям своим. Спасибо вам огромное всем, что вы чтите его память. Хочу вам от всех родственников, сельчан пожелать много здоровья, добрых дел, благополучия в семье и Аллаху баракат кишлеген ужода. Спасибо. Асаятун хадуб районатул бет эресул ишалт уралиу задиу нур Мухаммадица район себет эзабия слитхура бхаракат читлеслук каранда балиб аламатадатун ай медалатун удуhayuna خونزق روسوتلا خلقیه پایتیس زالمو باتیروا یدینگو خونزق رایونتو گراجدانین ابر بحرماتی ابتسار کراندا بالب میدالگو کدو هرونا داغستان ريسبوبليكة القدر قبض السيد البريسيدات محمد أحمدو ورئيسية القدر قبض السيد الأوتسي والسكرتير إيفانوف جينادي فيكتوروفيتش باركية الأسايد السخادو أدرات أرل هالبال ورأونا النخمة القوقنا تأدس حمزاتي وحمزاتي الرسولي باري بامن كالدت سيريت أوتو خيزي يعني رأونا جو هالبادي ريت انترسكانا كومبلكس الدعاقارتو شوان بالاتكا بيكون خونزق خارق وهوتسط الوشاس بزعود سنوك أرل ملي الميدان زول يعني ريكيزي بيهولان نتلي خاصية الأموم زول كوينوغي معيشة الأعلى بيجي تردي قاتكم كيش ما أنكم غورسوري هبورا كولتورة الحاد قبيل هن الأسكور جروك أنا هوتسر العارس الأستاذ بزول أعلى بزول بيستوكاجي باتيبات الألاتالجي وديو شاعر سوبامت نكالدت أوتو بيتون خادور هن الرقار الشينان أنا تعاد روسوت بارا بيرتسينا بيرتشا بايزة الروك راهزي إبراهيم راعيتونا داغستان ريسبوبليكا الأوتسيس بريزيدنت مكرو نتلي راقتسو أنوسي روسوتلا محوه ماتويتش علي وسي داغستان ريسبوبليكا القدر قبض السيد البريسيدات محمد أحمد وسي ورئونتو بيت إرسول إيشال قرالي نور محمد زادي وسي بايزة الروق راهون خادو تنا نقعدعنا كانسيرتة لبوتات الخالبيزي وديو شعير سول آثار زد حضور الرسل رقنا القون برامل دراج أنوك أنا معارو رأيونا كومبيت أخواق سوند سومات بيجد ورلجي توجد الشهارة زوجون رأيونا زوج كولتورة الحركة شعير
Tarsus'un ensemble Laman az Hazavir Tuskırıyorum.
Майсарат Абдулаева, заслуженная артистка Республики Дагестан. Гумбетовский район. Oh,
солнечный луч по траве, шум родника и полянка в душистом цветении. Девушки шли за водой, вся природа приходит в волнение. Веселый смех, танец легок и быстр, удивляет кувшинов сверкание. Звонкая песня плывет над журчащей водой родника. Расул Гамзатов, мама, по-русски мама,
по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Из 1000 слов земли я Тиана. У этого особая судьба. На это слово не ложатся тени. И в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Тайком вздохну о чем-нибудь горюя и скрыв слезу при ясном свете дня. Не беспокойся, маме, говорю я, все хорошо, родная у меня. Тревожится за сына постоянно, святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Вокальная группа «Верталь», Лакский район. Дорогие друзья, сейчас перед вами будет выступать самый такой ансамбль «Ахвах». Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. От имени руководителя Ахвахского района Магомедзаида Гальбековича и от всего фольклорного коллектива Ахвах поздравляем вас с этим знаменательным праздником. Нам очень отрадно присутствовать сегодня среди вас на этом мероприятии. Выражаем вам огромную благодарность за то, что вы пригласили нас на этот замечательный праздник. В честь 95-летия со дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова мы покажем вам старинный обряд «Выбор жениха» по поэме Расула Гамзатова «Ахвах», в молодости участником которого он сам и был. С постановкой «Выбор жениха» вас приветствует фольклорный коллектив «Ахвах».
صبوح ولا بكلم صرزة إلارش إسوشي مع خالزولياس Хим хетон соролеп керен батхани махеқе болияу алгич ангутса. Аси гойги бугин ашурал қодоқ гойдут лигивача улуқ хабигун. Вала гивачина ахуну гесу онқошу говачен садақ гивачу. И вновь, как там заведено, свои забросим мы бабахи к одной из девушек в окно. И сразу станет нам понятно, в кого девчонка влюблена. Чья шапка вылетит обратно, к тому девчонка холодна. Листва шуршала, словно пена, светила тонкая луна. Мы долго слушали, как пела корянка, сидя у окна.
Государственный муниципальный ансамбль «Гергебель». Тысячу зырнычей и сотню барабанщиков хочется пригласить на торжество. Ведь сын у горца родился, а значит, жизнь продолжается.
бешено летят фашистские самолеты, несущие смертоносный груз. Стальные армады, словно гады, ползут по земле, причиняя человечеству зло и насилие, страдание и боль. Нет, не покорить тебе отчизну нашу, враже! Победа будет за нами! Мы вместе навсегда и лишь с тобой, родная Русь!
та мать, потерявшая всех своих сыновей. Тысячи и тысячи таких же матерей, хоронивших навечно детей. Миллионы погибших и пропавших без вести. Будь трижды проклята ты, война, несущая тревогу и боль для человеческих душ. Нет, ничто не забыто и никто не забыт. Мы помним их всех поименно. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых и пришедшие с полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Летит по небу клин усталый, мои друзья былые и родня, и в их строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Слышал я в краю своем суровом, словом создан мир для грешных нас. Как оно звучало, это слово, как молитва, клятва, как приказ. Мы встаем за этот мир на битву. Мир изранен, мир истерзан злом. Дайте слово, клятву, или молитву, или проклятие, лишь бы мир спасло. Расул Камзатов. نجوا كيدجو روح التالي يلا نجوا قو كيدا نجي راعويجي خيمالدو عدل يقولون هرات نجوا باركالا صوردوشتك ناقنا قوي هادينجو دانش از قامتك كيانت خلط باقرب زمانات جندي بحقق بيتيني رسول مستحق وقنيجي نتلقى بجاري لرو بوكني كل بدرجة لهسي قيمة خيزي هس داغستان أتلقي داغستانيا زيجابورا بشينا بتلقية البيتيني هسي شوارلشين وشحباق أتازول أوردن ميدالازول بيتيني هبيتيني كانني تبرداتش تلبيكي زابورا بزمان قرولارتلو هيدي نزلتسان تسحوري سونتان نجعلين كل حرمات التليزو بلاوليل Российский президент Владимир Владимирович Путиница израил датаба блисона тхураб Андрей перевозвание су орден. Але анцила шугу сон суэрули бугуни хеда утоса дуниалда гуцара аро шаир адам аз диги умру ал диги рот буги инсан шаир забазуги шаир философ Расул Хамзатов хеда утоса ват азаралис. Донги воржун ина қобач арабу қунқрабазул телгун дове рикаде езул мацал пицца ратлалда тарав ротхулил чазу ахла сарав қунқрабазул телал цадақ воржун ана халқио шаир нилесу бисилес дат ада бугу сухут али дажани цону халқуриб киддагу расурак ал швизавизи ев хайбатов ақилов инсан коду хавун مجلس التكبير الجري أنو دكتوري ديزي صون السويران يجي خويل هيج إبلون بهرامة دكتوري هلا خا حرمات التلفزيون بلاو للأخير اللي شوانا نجيش قاسيسي في رداتش خالا بروتو نجوي باركالا ساعات تليك أب باتك